सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु जी की फतह। हकायत तीसरी चली। खुदावंद दानश देहो दादगर। रजा बख्श रोजी देहो हर हुनर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल शबर शतर तख्त के मालिक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरणा कबलां पास सज बैठी गुरु स्वरूप साध संगत जी। आप जी समूह संगतां बड़भागी हो। नितां प्रत हाजरियां भर के साहिबे कमाल सरबंस दानी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। आप जी दी पावन पवित्र गुरबाणी श्री जफरनामे दी लड़ीवार कथा सरवण कर रहे हो। आओ तीसरी हकायत दी आरंभता हो रही है। प्रेम नाल सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार कथा सरवण करिए। मन की एकाग्रता बनाउण लई समूह संगतां जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु जी की फतह। हकायत तीसरी चली। महाराज कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तीजी हकायत आरंभ करन तो पहला मंगल करते हैं। जो हनेरे विचों कढ़ के ज्ञान का प्रकाश करे वो सतगुरु वाह आश्चर्य हैं। और वाहिगुरु अकाल पुरख दी ही सारे संसार विच फतेह है। और जेड़ा मनुख रसना नाल वाहिगुरु जपदा ओदी भी मन संसार ते फतेह हो जाती है। क्योंकि नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नाम दे तुल कुछ भी नहीं। एक बार रसना नाल नाम जपिए दुनिया दे सारे कर्म दे धर्म नाम दे सन्मुख फिके पै जाते हैं। तो जेड़ा रसना नाल वाहिगुरु जपदा ओदी भी फतेह है। हकायत तीसरी चली। ये तीजी कहानी जफरनामे विच आरंभ हो रही है। सो इहदे अंदर महाराज कलगीधर जी औरंगजेब नूं एक सियाणे बादशाह दी उदाहरण दे के समझा रहे ने कि तेरे नालों इहो जे बादशाह सियाणे चंगे ने जिन्हां ने दुनिया दा राज भाग बड़ी अकल नाल चलाया। और जिस दिन दुनिया तो रुखसत होण लगे अपना राज भाग उन्हां लोकां नूं दे के गए जिहड़े ओहदे लायक सन। तो आओ प्रेम नाल सरवण करिए। खुदावंद दानश देहो दादगर। इहदे पहले दो बैंत मंगल दे रूप विच अकाल पुरख दी उस्तति दे रूप विच ने। हे खुदावंद दानश देहो तुसीं बुद्धि दी दात बख्शिश करन वाले हो और हर किसे दी मदद करदे हो। रजा बख्श रोजी देहो हर हुनर। हर किसे नूं रोजगार बख्शिश करन वाले हो। रजा दा एक विद्वान ने अर्थ खुशी भी कीता है। रजा दा अर्थ खुशी भी करदे ने आनंद भी करदे ने। तुसीं खुशी बख्शिश करन वाले रोजी देहो नाल रोजी रोटी भी बख्शिश करदे हो। हर हुनर जेड़े हुनर हन खूबियां ने गुण ने उन्हां दी दात बख्शदे हो। अमा बख्श बख्शिंद औ दस्तगीर। शरण आए नूं खुशी बख्शिश करन वाले हो
हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੋ। ਕੁਸ਼ਾਇਸ਼ ਕੁਨੋ ਰਹਿਨਮਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਕਾਇਤ ਸ਼ੁਨੀਦਮ ਯਕੀਨੇਕ ਮਰਦ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੇਕ ਮਰਦ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਰਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਦੌਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਰਾਵਰਦ ਗਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਸ਼ਮ ਅਫਗਨੋ ਸ਼ਾਹ ਚੀ ਦਿਲ ਫਰਾਜ਼। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ੋ ਗਨੀਮੁਲ ਗੁਦਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਨੀਮੁਲ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਰਜ਼ਮੋ ਬਾਬਜ਼ਮੋ ਹਮੇ ਬੰਦਬਸਤ। ਜੇ ਰਜ਼ਮੋ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਜ਼ਮੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਕਿ ਬੇਸਿਆਰ ਤੇ ਗਸਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਸਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਵਾਲ ਹੈ ਪਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਰਜ਼ਮੋ ਬਾਬਜ਼ਮ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੇਰਜ਼ਮ ਬਾਬਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਫਤੀ ਕੇ ਦੀਗਰ ਯਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਬਜ਼ਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ, ਤੂੰ ਗੁਫਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਹਮ ਚੋ ਆਮੁਕਤੇ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਗੋਈ ਕੇ ਦਰ ਸ਼ਿਕਮ ਅੰਧਕ ਹੋਤੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਹੁਨਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਲਸ਼ ਗਿਰਾਨਸ਼ ਮਤਾਇਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸੀਗੀ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਤਾਇਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਕਸ਼ ਬਸੇ ਅਸਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਮ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਜ਼ੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾ ਆਖਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਸਤੰਦ ਵਜ਼ੀਰਾਨ ਓ ਪੇਸ਼ ਪਸਤਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੋ ਪਸ ਕਿਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਮ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ,
ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ? ਤੇਰਾ ਤਾਜ ਇਕਬਾਲ ਬਰਸਰ ਨੇ ਹਮ, ਕੌਣ ਇਸ ਤਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈਏ? ਕਿਰਾ ਮਰਦ ਅਜ਼ ਖਾਨੇ ਬੇਰੂ ਕੋ ਨਦ, ਕਿਰਾ ਤਾਜ ਇਕਬਾਲ, ਕੌਣ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਕਿਰਾ ਮਰਦ ਅਜ ਖਾਨ ਹੈ ਬੇਰੂ ਕਰ ਕੁਨਦ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ? ਤੇਰਾ ਬਖਤ ਇਕਬਾਲ ਬਰਸਰ ਨੇ ਹਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਬਾਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਕੁਸ਼ਾਦੋ ਦੋ ਚਸ਼ਮਾ, ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੁਸ਼ਾਦੋ ਦੋ ਚਸ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਫਤਾ ਸੁਖਨ ਸ਼ਾਹੇ ਪੇਸ਼ੀਨ ਰਸਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਰਸਮ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਓ ਨਾ ਦਸਤੋ ਨਾ ਚਸ਼ਮੋ ਜ਼ੁਬਾ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਨਾ ਦਸਤੋ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਨਾ ਚਸ਼ਮੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਸ਼ੋ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੈਬਤ ਕਸਾਂ, ਨਾ ਹੋਸ਼ੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੈਬਤ ਕਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਲੋ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੀਲਾ ਨਾ ਹੋਸ਼, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੋ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਧੜਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੋਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬੀਨੀ ਨਾ ਬਿਨਾਏਗੀ ਹਰ ਦੋ ਗੋਸ਼, ਨਾ ਬੀਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਨ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਾਕਸ ਕੇ ਹਸਤ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਬਵਦ, ਆਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ 8 ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, 8 ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਲਵੋ, ਵਸਾਦੋਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਸ਼ ਬਵਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵਣ। ਅਜਬ ਮੰਦ ਦਨਾਏ ਦੋਰ ਈ ਜਵਾਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੁੰਡਾ, ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਖਨ ਬਾਜ਼ ਦੀਗਰ ਕੁਨਦ ਬਾਸਵਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕਿੰਗਸ਼ ਦਰ ਆਮਦ ਰੰਗਸ਼ ਗਰਿਫਤਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ,
ਤੋ ਇਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਵਾਬੇ ਸੁਖੰਦਾ ਬਰੰਗਸ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਈਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਚਪੋਰਾਸਤ ਸ਼ਕਰਦ ਚਰਖੇ ਜ਼ੁਬਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਚਪੋਰਾਸਤ ਸਾ ਕਰਦ ਚਰਖੇ ਜ਼ੁਬਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੁਖ ਨੇ ਜੋ ਕੈ ਬਰ ਕਮਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਚਾੜੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਗਜ਼। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਤਰ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਚਿਹਰਾ ਮੇ ਤੋ ਕੋਈ ਦਰੀਕਾਰ ਨਗਜ਼। ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਸੇ ਰਾਸ਼ਵਦ ਕਾਰ ਈਦਰ ਜ਼ਮਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਜ਼ਾ ਹਸਤ ਐ ਬਸਤ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਐਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਗਣ ਹਨ ਕਿ ਈ ਹਸਤ ਐਬੋ ਤੋ ਕੋਈ ਹੁਨਰ। ਕਿ ਈ ਹਸਤ ਐਬੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਗੋਈ ਹੁਨਰ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਨ ਹਮੇ ਬਹਿਰ ਬਰ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਹੋਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਫੈਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਦਰ ਜੰਗ ਪੁਸ਼ਤੋ ਨਾ ਦੁਸ਼ਨਾਮ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਾ ਅੰਗਸ਼ਤ ਬਰ ਹਰਫ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੇ ਹਾਥ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਔਗਣ ਦੇ ਹਰਫ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਹਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਰਾਮ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾ ਆਜ਼ਾਰ ਦੋਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਰ ਦੋਸਤ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬੇ ਗਦਾਰਾ ਅਧੂਰਾ ਬਪੋਸਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੋ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਰਾਜਾ ਨਾ ਹਰਫੋ ਨੇ ਹੱਦ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿੰਦਹਰਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਰਫੋ ਨਾ ਹੱਦ, ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹਰਫ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੁਖੰਦਾ ਬਹਜ਼ਾਏ ਸਰਫੋ ਦੇ ਹੱਦ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਆਜ਼ਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਆਪਣੀ ਰਇਤ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾ ਦਾਦ ਜਾਏ ਸੁਖਨ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਦਾਦ ਜਾਏ ਸਖਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਪਰਾਮੋਸ਼ ਗੀਚੂ ਬਕਾਰੇ ਕੋਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਾਮੋਸ਼ਗੀ ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਾਬਦ ਮਸਲੀਹਤ ਕਸਨਾ ਦਾਦਨ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਾੜੇ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੇਹਸਨਾਮ ਓਚੂ ਤੋ ਗੋਇਦ ਹੋ ਨਾਰਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਬ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਬੀਨਤ ਦੇ ਗਰਜ਼ਨ ਬਾ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋ ਦਾਸ਼ਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਨਤ ਦੇ ਗਰਜਨ ਬਾ ਚਸ਼ਮੇ ਖੁਦਸ, ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨਾ ਹੋਵਣ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਚਸ਼ਮੋਂ ਜ਼ੁਬਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੀਨਤ ਦਿਗਰ ਜਨ ਬਾ ਚਸ਼ਮੇ ਖੁਦਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਨਾ ਬਦਕਾਰ ਕਸ ਕਰਦ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼, ਪਰਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ ਬਾਰੇ, ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਕਸਬਰ ਨਾ ਹਰਫੇ ਹਰਾਮ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਬਦਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਨਾ ਹਰਫੇ ਹਰਾਮ। ਹਰਫੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਮੰਦ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਦ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਲੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋਗਵੈ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਾਉ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ, ਕਪਟ, ਕਬਾੜ, ਝੂਠ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰਫੇ ਹਰਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ,
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਿਗਹਿ ਦਾਸ਼ ਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜਸਦਾ ਮੁਦਾਮ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦਾਸਤ ਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜਸਦਾ ਮੁਦਾਮ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਤੱਕੇ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੰਦਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਚਿਤਵੋ ਤੁਮਰੀ ਓਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖੀ ਬੱਝੋ ਵੇਖਣਾ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਿਹਾ ਦਾਸਤ ਬਰ ਸ਼ੁਕਰਾਂ ਜਜ਼ਦਾ ਮੁਦਾਮ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਨਜ਼ਰਾ ਬਦਕਾਰ ਦੀਗਰ ਬਸਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਨਾਸੀ ਤੋ ਤਹਿਕੀਕ ਔਕੋਰ ਹਸਤਾ। ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦਮ ਰਾ ਨਾ ਦਾਰਤ ਬਾਬਦਕਾਰ ਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਓ ਨਾ ਦਸਤੋ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਕਦਮ ਰਾ ਨਾ ਦਾਰਤ ਬਾਬਦਕਾਰ ਕਾਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਰਾ ਨਾ ਦਾਰਤ ਬਾਬਦਕਾਰ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਨਾ ਦਰ ਜੰਗ ਪਸਪਾਉ ਪੁਸ਼ਤੇ ਬਰਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਨਾ ਦਰਕਾਰ ਦੁਸਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਬਿਸ਼ਕਨੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਦਿਲ ਬਿਸ਼ਕਨੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਨਾ ਖਾਨੇ ਖੁਮਰਬਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਰਜ਼ਨੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਆਪਣੀ ਰਯਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਯਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਕਰੇ। ਬਨਾਕਸ਼ ਦੁਆਏ ਨਾ ਗੋਇਤ ਸੁਖਨਾ। ਬਨਾਕਸ਼ ਦੁਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਬਬ ਖਾਇਸ਼ ਖਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜੋਈ ਸੁਖਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਸ਼ੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਦਕਾਰ ਕਸਦਰ ਨਾ ਦਾਦੰਦ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਦੰਦ ਪਾਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ
ਚੱਲਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾੜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਟਣਾ। ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੋਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਤੋਰਨੇ ਨੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਤੋਰਨੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦਮ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਓ ਪਾਏ ਲੰਗਸਤ ਗੋਈ ਬਜਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਏ ਲੰਘ ਅਸਤ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਭਾਵ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਗੋਈ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦੁਸ ਦੀ ਮਤਾਰਾ ਨਾ ਆਲੂਦਾ ਹੈ ਦਸਤਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਆਦਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲੂਦਾ ਹੈ ਦਸਤ, ਆਲੂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਭਾਵ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੱਥ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਖੁਰਸ਼ੇ ਹਰਾਮੋ ਕੁਸ਼ਾਇਤ ਨਾ ਦਸਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਰਸ਼ੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਖੁਦ ਦਸਤ ਖਾਹੰਦ ਨਾ ਗੀਰੰਦ ਮਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੋਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁਰਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਖੁਦ ਦਸਤ ਖਾਹੰਦ ਨਾ ਗੀਰੰਦ ਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖੋਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਰਈਅਤ ਖਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਜ਼ਜ਼ ਜ਼ਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿਗਰ ਜ਼ੰਨਾ ਖੁਦਸਤ ਅੰਦਾਖ ਤਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਨਾ ਲੁੱਟੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਰਈਅਤ ਖੁਲਾਸੈ ਨਾ ਬਰਤਾਖ ਤਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਈਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੇ। ਰਈਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਖੁਦਸਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਆਲੂਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਗਵਾਏ, ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਜੇ। तो महाराज कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहते ऐसा मनुख होवे जिन्हें बा खुद दस्त रिश्वत ना आलूदा है कर, जिन्हें कदे अपने हाथ नू रिश्वत दे नाल गंदा नहीं कीता। अच्छा ए दुश्मन बराबर दा करदा। महाराज कहते हो जिहा फिर ओ शाह बादशाह होवे ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਜਾਏ ਅਧੂਰਾ ਦੇਹਦ ਵਕਤ ਜੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੱਤੇ ਗਤਰਕਸ਼ ਖਤੰਗ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇ। ਤੇਗ ਦਾ ਭਾਵ ਫਰਤੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਗ ਵਾਏ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਰਖ ਕਤੰਗ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਰਾਮਸ਼ ਦੇ ਹਦ ਅਸਪਰਾ ਵਕਤ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇਗ ਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਧਾ ਉਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਨਜ਼ਾਇਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਦੇਹਦ ਦਰਦਿਆਰ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਬੇਦਸਤ ਉਹ ਹਸਤ ਗੋਪੁਰ ਹੁਨਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਗ ਨੇ। ਭਾਵ ਹੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਗੀ ਨੇ, ਨਿਫਲੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਜਲ ਛਕਾਓ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲ ਛਕਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਜਲ ਛਕਾ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਦਾ ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਏ। ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਲ ਛਕੀਏ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ? ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਸਲੀ ਹੱਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਜ਼ੀਰੋ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਬਾਲੂਦਗੀ ਦਰ ਨ ਬਸਤਨ ਕਮਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਕਸੀ। ਨਾ ਗੋਇਤ ਕਸੇ ਬਦ ਸੁਖਨ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਚਸ਼ਮੋ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ। तो फिर नाल बादशाह कहन लगा, जिस ने अपनी जबान दे नाल, अपनी जीभ दे नाल कदे माड़ा बचन नहीं बोलिया, बद नहीं बोलिया, निंदिया नहीं कीती, चुगली नहीं कीती, कि ओ बेजुबानस्त ज़ाहिर जहान। कहंदे ओ जेड़ा मनुख जहान दे अंदर बेजुबान है, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੜਦੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਕ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੋ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਝਾੜਦਾ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਨੁੱਖ ਚੁਗਲਖੋਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਚੁਗਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੁਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰੀਏ। ਕਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੋਇਦ ਕਸੇ ਬਦ ਸੁਖਨ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਸਤ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਨ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜੀਭ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸੁਨੀਦਨ ਬਦ ਸੁਖਨ ਕਸਰਾ ਬਗੋਸ਼। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਹੋਵਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਿੰਦਿਆ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਚਾਉ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਪ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨੀਂਦਨ ਨਾ ਬਦ ਸੁਖਨ ਕਸ ਰਾ ਬਗੋਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਹਸਤ ਬੇਗੋਸ਼ ਗੋਈ ਬਹੋਸ਼। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ,
ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿ ਪਸਪਰਦਾ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਸੁਨੀ ਦੰਨਾ ਕਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਵਜ਼ਾ ਖੁਦ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕੇ ਗੋਈ ਸ਼ਹਸ, ਵਜ਼ਾ ਖੁਦ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕੇ ਗੋਈ ਸ਼ਹਸ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਸੇ ਕਾਰ ਬਦਰਾ ਨਾ ਗੀਰੰਦ ਬੋਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਸੇ ਕਾਰ ਬਦਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੀਰੰਦ ਬੋਏ, ਉਹਦੀ ਬੂ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੁੰਘਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਕਿਥੇ ਦੀ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਆਦਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਬੂ ਸੁੰਘਣ ਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਬੂ ਸੁੰਘਣੀ। ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਬੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਹਸਤ ਬੇਬੀਨੀਓ ਨੇ ਕੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਤ ਬੇਬੀਨੀਓ, ਬੀਨੀਓ ਦਾ ਭਾਵ ਨੱਕ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੋਲੇ ਦਿਗਰ ਹਸਤ ਜੁਜ਼ਬਾ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੌਲੋ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਧੜਕੇ, ਨਾ ਹੌਲੋ, ਨਾ ਹਿੰਮਤ, ਨਾ ਹੀਲਹ, ਨਾ ਹੋਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਧੜਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੌਲੇ ਦਿਗਰ ਹਸਤ ਜੁਜ਼ਮਾ ਖੁਦਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਵਰਾਰਾ ਦਰਾਰਤ ਜੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਬਹੁ ਸ਼ੰਦਰ ਆਮਦ ਹਮੇ ਵਕਤ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਨਦ ਪਾਏ ਬਾਤੀਰੇ ਤੋਂ ਫੰਗ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਔ ਹਿੰਮਤ ਹਸਤ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਦਰਪੇਸ਼ ਗਰਬਾਇਓ ਆਜਜ਼ ਅਸਤ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜਜ਼ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝੇ। ਕਿ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਇਓ ਦਾ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਜ਼ਜ਼ ਅਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਵੇ। न हिले कुनद वक्त दरकार जार। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੋਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। न हैबत कुनद दुश्मना बेशुमार। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਤੇਗ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਰਕ ਚੜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭੱਜ ਆਇਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਗਾਂ ਖੜਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਡਟ ਪਿਆ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇਗਾਂ ਖੜਕੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜਿਓ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੰਘਾ ਜਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਵਕਤ। ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਰਕ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਰਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੱਜ ਆਇਆ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੈਬਤ ਕੁਨਦ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜੇਕਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ। ਕਸ ਕੇ ਜੀ ਹਸਤ ਗਾਜੀ ਬਵਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਬਕਾਰੇ ਜਹਾਂ ਰਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੋ ਨਦ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਸੇਰਾ ਕੇ ਈਕਾਰ ਆਇਦ ਪਸੰਦ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਸ਼ਤ ਜਹਾਂ ਅਰਜ਼ਮੰਦ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਸੁਨੀਦੀ ਸੁਖਨ ਦੌਰ ਦਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਆਕਲ ਸ਼ਨਾਸ ਅਸਤ ਪੋਜਸ ਬਜੀਰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਸੇਰਾ ਸ਼ਨਾਸ ਅਕਲੇ ਬਹੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਸਨ, ਕਸੇਰਾ ਸ਼ਨਾਸ਼ਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਪਰਖੇ ਜਾਣ, ਬਾ ਅਕਲੇ ਬਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਮਰੋਰਾ ਬਿਦਹੇ ਤਾਜ ਤਖਤੋ ਮਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਦ ਔਰਾ ਮਹੀ ਤਖਤ ਤਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਖਤ ਤਾਜ ਦਿਓ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਔਰਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਰਈਅਤ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ,
ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਈਅਤ ਨਿਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਣਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਹਿਰਤ ਦਰਿਆਮਤ ਬਾਪਿਸਰਾ ਚਾਹਾ। ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਾਹਿਰਤ ਦਰਿਆਮਦ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਪਿਸ਼ਰਾ ਚਾਹਾਰ, ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਸੇ ਗੋਏ ਗੀਰਤ ਹਮੇ ਵਕਤਕਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਜ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਾ ਪੂਰਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 9-9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰੀਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਪਰੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਉਲਟੀ, ਬੁੱਧੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਤ ਲੋਕਹਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਾਂ ਕਸ ਕੇ ਰਾ ਅਕਲ ਜਾਰੀ ਦੇ ਹੱਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਸਾਂ ਕੇਰਾ ਅਕਲ ਯਾਰੀ ਦੇ ਹੱਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਰੇ ਜਹਾਂ ਕਾਮਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਹੇਸਾ ਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਾਕੀਆ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ ਦਰ ਵਕਤ ਜੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਾਂ। ਵਿਦਹੇਸਾ ਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਨੈਣ ਪਾਨ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਗਰੇ ਨੈਣ ਪਾਨ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਨਦ ਪੀਰ ਸਦ ਸਾਲ ਹੈ ਰਾਨੋ ਜਵਾਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਨਦ ਪੀਰ ਸਦ ਸਾਲ ਹੈ ਰਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਾੜਾ,
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੰਡਾ ਵਾਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਵਾਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਹਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਹਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਹਕਾਇਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਕੀ, ਨੱਕ ਕੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ, ਹਰ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਹਕਾਇਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਗਾਦ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦਹੇਸਾ ਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਨੈਣ ਪਾਨ ਕੁਨਦ ਪੀਰ ਸਦ ਸਾਲ ਹਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।